ویلکم بیک ناظرین عامر چیف عاصم منیر صاحب سے ملاقات تاجروں کی ہوئی اور اس کے اندر جو ہے مختلف جہاں شعبے سے تعلق رکھنے والے تاجر برادری موجود تھی. وہاں ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے صنعت ہے, کنسٹرکشن کی, بلڈرز کی, ان کی نمائندہ تنظیم آباد ہیں, اس کے چیئرمین الطاف طائی اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ان سے بھی جانتا ہوں, آپ بھی اس ملاقات میں تھے, کیا باتیں ہوئیں تھوڑا سا ہمیں کھل کے بتائیے گا. آپ اس ملاقات کو کیسا سمجھ رہے ہیں, مستقبل قریب میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں الطاف طائی بسم صاحب؟ اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل سارے بزنس مین کو بلایا تھا آرمی چیف صاحب نے, میں بھی اس میٹنگ میں تھا. بڑی پراسپیکٹس بات کی, بڑی بولڈ بات کی آرمی چیف صاحب نے. ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری انہوں نے بات کی کہ وی آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ, اور ان کے پروپوزل بڑے اچھے تھے ماشاء اللہ تعالیٰ. جو انہوں نے ایگریکلچر بیس کے لیے کہا, جو انہوں نے سعودی انویسٹمنٹ کے لیے کہا, اور انہوں نے کہا وی نیڈ بزنس کا, ہم کو لون وغیرہ نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہم سے کافی ڈیٹیل میں سجیشن بھی مانگے ہیں کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیف صاحب تھے کافی پازیٹیو تھے, ان کی ٹیم کافی پازیٹیو ہے ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ سارا کام انشاءاللہ تعالیٰ جو کرنے جا رہے ہیں لوگ, یہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. الطاف طائی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مافیاز بھی ہیں اس شہر کے اندر, وہ چلنے نہیں دیتے تاجروں کو, شکوے شکایت رکھے, سامنے زخم دکھائے. دیکھیں بالکل دکھائے. میں نے کہا کہ تاجر یہاں کے جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, کیونکہ اس تاجروں کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے, اور یہ تاجر بھی اس ملک کو بہت کچھ دیتے ہیں. پر یہ جو مافیاز ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں راتوں رات, آپ کے سامنے وہ چھوڑ جاتے ہیں, اور ہم اس کے بعد جب جاتے ہیں تو ہم کہاں جائیں, آپ مجھے بتائیں کہاں جائیں. تو اس کو انہوں نے اسی وقت کہا کہ دس اینڈ دیئر کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کام کریں گے, ہم کانفیڈنس واپس بحال کریں گے تاجروں کا, کوئی کسی کی جان املاک کی فکر نہیں کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی کریک ڈاؤن کریں گے. الطاف طائی صاحب یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں نا یہ جیسچر بڑا امپورٹنٹ ہے. پیچھے چیف کہہ رہے ہیں کہ چلیں مل کے کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یہ تاجر برادری ہے وہ کتنی امید ہے, کیونکہ کچھ دنوں قبل جو ہے یہ باتیں چل رہی تھی سرمایہ منتقل کریں, تو اب اس ملاقات کے بعد فضا تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد جو تاجروں کا کانفیڈنس تھا, کیونکہ آج بھی بلایا تھا تاجروں کو, آج بھی انہوں نے پریزنٹیشن دی, تو کانفیڈنس اس وقت بہت زیادہ بحال ہو گیا ہے تاجروں کا. تاجروں کو جو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے اس ملک میں رے آف ہوپ نہیں ہے, ایک اچھی امید کی کرن ملی ہے. آج جس طریقے سے ہمیں پریزنٹیشن دی گئی ہے ایگریکلچر بیس کے لیے کہ 1.3 ملین ایکڑ کا جو معاہدہ کیا ہے پنجاب میں, اور وہاں پہ جو سارے جو فورن انویسٹ سعودی ہے, جیسے یو اے ای ہے, ان کو بلائیں گے اور اس کے بعد ان سے پارٹنرشپ کریں گے, اور اس کے سامنے اگینسٹ سارا جتنا بھی ہمارا پروڈکشن ہوگی اجناس کی وہ ایکسپورٹ کریں گے, اور اس کے اگینسٹ ڈالر لے کے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہے وہ وعدہ کرتی ہے, یہاں امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے. آج انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ کے ساتھ دکھایا کہ اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, ہیٹ پر ایکڑ پہلے سے بتائی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا کام آج سے 2 سال بعد جو اس کے فروٹفل ریزلٹ آنے شروع ہوں گے, انہوں نے آج سے امپلیمنٹ کر کے دکھائی, اور ڈے ٹو ڈے اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا, تاجر بھی نا یہ بھی شکوہ کرتا دکھائی دیتا تھا کہ جی ہم تجارت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ایک ادارہ آ جاتا ہے جی یہ دکھاؤ اور تنگ کرتا ہے, تاجر تجارت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے دوسرا ادارہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ادارے تنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک سسٹم ہے پورا کا پورا. ایک طرف تو کھلا معافی ہے جو اس اداروں کے اندر جو لوگ ہیں مختلف, مطلب اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ بالکل بالکل, ہم سے سجیشن مانگے ہیں انہوں نے. دیکھیں ہم نے ان سے سمپل کہا کہ وی نیڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور تاجر جتنے بھی ہیں بزنس مین, دے آر ریڈی ٹو پے دا ٹیکسز. وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ٹو پے دا ٹیکسز. اگر ہم اس ملک میں کماتے ہیں تو ہم اس ملک میں ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی ہم ٹیکس دیتے تھے, جیسے ہمارے آباد کے جتنے ممبرز بھی ہیں دے آر دا ٹیکس پیئر. اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو وہ ممبرشپ فارم بھی نہیں دے سکتا ہے. اگر وہ پروجیکٹ بناتا ہے تو الحمدللہ وہ ٹیکس بھرتا ہے. ٹیکس بھرنے کے بعد الحمدللہ جب وتھ ہولڈنگ ٹیکس 72 انڈسٹریز الائڈ انڈسٹری سے مال استعمال کرتا ہے, اس کا وتھ ہولڈنگ ٹیکس دیتا ہے. جب پراپرٹی پرچیز کرتا ہے ہم نے کہا وی آر ریڈی ٹو پے دا ٹیکسز, نو پرابلم. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ہمیں پہچان دی ہے. بے شک. اگر ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ نہیں پہچانتا کہ آپ بلوچستان سے آئے, سندھ سے آئے. یہ کہتے ہیں آپ کون ہیں, تو میں نے کہا میں پاکستانی ہوں. تو ہم پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور فیل پراؤڈ کرتے ہیں کہ سینس جی آف آپ سیکیورٹی پاکستانی. ملنا شروع ہو گیا ہے تاجر کو اس ملاقات کے بعد. دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں الحمدللہ آج سے 8-10 سال پہلے جو پوزیشن تھی, کڈنیپنگ کی تھی, رینسم کی تھی, ایکسٹورشن کی تھی,
یہ ہماری جتنی بھی ادارے ہیں انہوں نے اس کو ختم کرایا. وی آر ویری تھینکفل ٹو آرمی, وی آر ویری تھینکفل ٹو رینجرز کہ زیرو ہو گیا ٹالرنس. میں آپ کو بتاؤں کڈنیپنگ زیرو الحمدللہ ہو گئی ہے. ہاں بھرتے کی پرچیاں آ جاتی تھیں 2 منٹ میں تاجر ہاں سننے ابھی اگر بھتے کی پرچی آتی ہے تو یہ ادارے الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور امیڈیٹلی اس کو رسپانس کرتے ہیں. اور اللہ پاک کا شکر ہے کریک ڈاؤن کر کے یہ بھتے کی پرچی والوں کو بھتے کی پرچی دینے کی پوزیشن میں نہیں رکھتے, تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فل تعاون کرتے ہیں. تو دیکھو اس کا بینیفٹ ہو گیا. مجھے یہ پرسیپشن بڑی لگ رہی ہے الطاف طاہر صاحب. یہ پرسیپشن بننا بھی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, کیونکہ جب آپ کی پرسیپشن بہتر بن رہی ہوتی ہے, سینس آف سیکیورٹی مل رہا ہوتا ہے تاجر کو اور کوئی یقین دلانے والا ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. درست فرما رہے ہیں. تو مستقبل قریب میں یہ جو ڈالر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ ریٹ ایک نہیں رہ پا رہا, اس سلسلے میں کب تک ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں تھوڑی سسٹین کر جائیں گی؟ دیکھیں بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں جہاں والیٹیلیٹی ہوگی نا اور جب بیپاری کو عدم استحکام ملے گا تو وہ ڈالر ڈیفینیٹلی بڑھے گا. جو فورن ایکسپرٹیز پاکستانی ہے وہ یہاں ڈالر بیچنا بند کر دیں گے جب اتنا بڑا گیپ ہوگا. اگر ایک چیز اپنی بینک ریٹ ہے 290 روپے اور آرٹیفیشل مارکیٹ ہے 325 روپے 320 روپے, تو وہ بینک ریٹ بڑھتے بڑھتے 305 روپے پہ آ گیا. امپورٹرز بھی والیٹیلیٹی کے حساب سے پھر بولتے ہیں کہ آج ہم اپنی ایل سیز کھول کے ڈالر سیٹل کر لیں, کیونکہ ایل سیز تو ابھی کھل رہی ہیں بٹ وی آر شارٹ آف ڈالر. دا پرابلم از دیٹ کہ آرمی چیف صاحب نے کہا گیو اس دا بیسٹ پاسبل سجیشن. وی ہیو اے لاٹ آف سجیشنز. ایک گاڑی جو ہمارے 20 سال سے گاڑیوں کے 10 کارخانے ہمارے یہاں ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, ان کو اس پہ پرمیشن دی گئی تھی کہ ایوری ایئر آپ 5% مینوفیکچرنگ پاکستان میں کریں گے, جس سے میکسیمم طور پہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, گورنمنٹ امپلائمنٹ ہوگی, امپلائمنٹ کے بعد کارخانے لگیں گے. 10 چیزیں جو گاڑی میں استعمال ہوتی ہے اس کے لوکل کارخانے لگیں گے اور گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن کرپشن کی وجہ سے پچھلے 40 سال سے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں وہ سی کے ڈی اور ایس کے ڈی میں امپورٹ کر کے اور پریمیم 10 لاکھ 15 لاکھ گاڑی پہ کر کے ہورڈنگ کر کے وہی گاڑی فکسچرس نیم سے بک کرا کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو میں نے ان سے یہی سجیشن دیا کہ اگر آپ ان کارخانوں کو یہاں تک محدود کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سال میں جس کارخانے نے 2000 گاڑیاں ایکسپورٹ کی اور اس کے اگینسٹ جو ڈالر ملتا ہے اس کے لیے ہی اگر وہ سامان منگا سکتا ہے اور اس کے لیے کنٹینیو کرنے کے پہلے دیکھیں کہ 20 سال پہلے پرمیشن دی تھی, 10 سال پہلے پرمیشن دی تھی, تو وہ کارخانہ کتنا لاک ہے. تو 50% اگر 10 سال ہو گئے تو 50% اس کو لوکل پروڈکشن کرے گا جب یہ کارخانہ بحال ہوگا, ورنہ ان کے لائسنس سسپینڈ کر دیں آپ. بہت شکریہ. ہماری بہت شکریہ الطاف طاہر صاحب تفصیلات سے بتانے کے لیے. الطاف طاہر صاحب جو ہیں اس وقت خود موجود تھے اس ملاقات میں, اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان تمام لوگوں کو بھی ان سے بھی بات کی جائے, کیونکہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. البتہ ابھی آپ نکلے کچھ دنوں قبل ہے اور سینس آف سیکیورٹی نہیں مل رہا, تاجر باہر جانے کی بات کر رہا ہے. جس سے سوال کرو, جس کو فون کرو, یہی بولتا دکھائی دیتا ہے کہ بس چیزیں نپٹا کے ہم باہر جائیں گے یار, کچھ نہیں رکھا. مگر یہ جو ایک دم ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیگر تاجر کو فون کیا, ان سے بات چیت کی. بہت سارے تاجر جو ہیں اس حوالے سے امید کی ایک کرن دیکھ رہے ہیں. اب اس کی حقیقت میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو یقینی طور پہ جو ہے وہ بہتری آئے گی. الطاف طاہر جو ہے وہ چیئرمین سے بات کی, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی. پیٹرولیم انڈسٹری سابق وفاقی وزیر سے بھی بات کی, جو ایرانی اور ڈیزل جو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے جس طرح اسمگل ہو کر آ رہا ہے, ساتھ ساتھ جو اسمال ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ لوگ, ان کی لیبر لاکھوں میں ہیں, جو پٹینوری ایکسپورٹس کے اندر بڑا اپنا ایک کلیدی کردار ادا جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہیں صدر ہیں فیصل معیز صاحب, نارتھ کراچی ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے تعلق ہے, اس کے صدر ہیں. ان سے بھی ذرا احوال جانتے ہیں, یہ بھی ملاقات میں تھے. فیصل معیز صاحب بتائیے گا ملاقات میں کیا کیا اور باتیں ہوئیں, کیونکہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ اب تک کی جو گفتگو ہم ایک ہفتے سے پچھلے کر رہے ہیں, تو جو اسمال ٹریڈر ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان سب سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ کامران. یہ ملاقات جو ہماری آرمی چیف سے ہوئی ہے سیٹرڈے کو, اس میں جو رویہ تھا آرمی چیف کا بڑا مثبت تھا اور ملک کو آگے رکھنے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے بہت ساری باتیں ہوئی. اس وقت جو ملک کی موجودہ اکنامیکل کنڈیشن ہے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی, تو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ فورن
मुल्क जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, कुछ बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जिसमें SIFC के बारे में आपको पता है, जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर के हवाले से, IT सेक्टर के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से और मिनरल और माइनिंग के हवाले से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो फॉरेन दोस्त जो पाकिस्तान के हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि कौमें जो हैं वो नीचे जाती हैं और कौमें दोबारा उठती हैं। तो उन्होंने सनतकारों से और इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे हमारे, उनसे यही बात की कि हमें मिल के इस मुल्क को उठाना है। आज से पहले जो कुछ हो गया इस मुल्क के अंदर वो खत्म। आज हम इसलिए बैठे हैं कि हमने इस मुल्क को, ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इस वजह से इस मुल्क को मिल के जो है वो हमने और हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मुल्क को उठाना है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो कराची में जो हमने हाईलाइट किया कि SME जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो छोटे ताजिर हैं जो बिजली के बिलों से बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ा मसला उसके बारे में हमारी बात हुई है। तो उन्होंने हमें यही बोला है कि देखिए जी इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, लेकिन हमने उनको प्रपोजल दिया है कि जो छोटे टैरिफ्स है जिन लोगों के, उनके लिए कोई ऐसी सब्सिडी या कोई एग्जेम्पशन दी जाए, जिसपे उन्होंने उस पॉइंट को रखा है। वह मिनिस्टर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है शमशाद अख्तर साहिबा, वो भी मौजूद थी और उनको बोला है कि कोई ऐसा रिलीफ SME के लिए दिया जाए कि जिससे जो है वो मामलात हल हो और लोग अपनी इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को चला सकें। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है वो सिंध की सबसे बड़ी SME है और पाकिस्तान में सियालकोट के बाद नंबर 2 है SMEs में। 8000 इंडस्ट्रीज छोटी बड़ी जो है वो नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के अंडर है और 7 से 8 लाख लेबर को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो हमारा कहना यही था आर्मी चीफ साहब को कि सर अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है तो समझे अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो क्राइम रेशो बढ़ेगा। तो इस बात पे उन्होंने इत्तेफाक किया और उन्होंने बोला है कि हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का टैरिफ नीचे लाया जाए। लॉ एंड बात ये जी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारी बात हुई है उनसे। हमने बोला सर ये बिजली के टैरिफ और ये जो चीजें हैं ये तो अपनी जगह है, इसलिए कि ये मुल्क का मसला है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने भी हैं, लेकिन इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसके अलावा जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारे हैं जो सिंध गवर्नमेंट में हैं वो आके जो यलगार कर रहे हैं छोटी इंडस्ट्री पे, वो एक बहुत बड़ा मसला है। नहीं, ये वाली जो जलगार की बात कर रहे हैं ये क्या मामला है, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी बात मैं करें। आपको ये बताऊंगा कि जो टैक्सेशन का निजाम है, बेसिकली अगर मैं आपको खुल के बताऊं, जैसी EOBI, लेबर डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट, ये डिपार्टमेंट जो है यलगार की सूरत में आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये गवर्नमेंट को टैक्सेशन जो होनी है वो मुकम्मल तौर पे नहीं होती है, वो अंडर द टेबल कुछ सेटलमेंट करते हैं और वो यलगार करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो फेस कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए कि ये जो लोग गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, दे डोंट वांट कि किसी तरह मुल्क तरक्की करे और टैक्सेशन का निजाम। बिल्कुल फैसल मोहित साहब, यही सबसे बड़ा मसला है कि एक तरफ तो माफिया चोट पहुंचा रही है इस शहर के ताजरों को, तो दूसरी तरफ सरकार में बैठे, ब्यूरोक्रेसी में बैठे बाज ऐसे अनासिर हैं जो कि तिजारत, उनको कहते हैं ताजिर आप तिजारत अपनी बाद में करते रहना, पहले हमारे मामला सीधे कर दो। देखिए सर, ये आज ये बड़े कैटेगोरिकली जो है वो आर्मी चीफ साहब से ये बात हुई ब्यूरोक्रेसी के मैटर पे। उन्होंने ओपनली ये बात की है कि 1960s में जो ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में थी मौजूद और जो लोग आए थे इस मुल्क में, वो लोग जो थे वो इतना बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी थी कि उस वक्त मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन हो गया था। आफ्टर दैट लास्ट 30-35 ईयर्स जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि उस ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर आर्मी चीफ साहब इससे इत्तेफाक किया और उन्होंने बोला है कि इस मसले पे भी हम देख रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला, ये बहुत अहम बात जो है पॉइंट आपने रेज किया है और बहुत खुशाइन बात है, यकीनी तौर पे शहर की बात है। ये कैटेगोरिकली चीफ साहब ने कहा कि आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्यूरोक्रेसी।
बहुत शुक्रिया फैसल मोहित साहब, अपना पूरा मौक़िफ़ बताने के लिए, क्या बात हुई ये बताने के लिए। इस प्रोग्राम में कराची के ताजिर, हम कोशिश करते हैं उनको मुकम्मल टाइम दें, उनकी नुमाइंदगी हो, क्योंकि उनके मसाइल ऐसे हैं कि उनका सलूशन उनको नहीं दिखाई दे रहा, और हम ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ मुताल्लिका इदारों तक भी जाए और साथ में उनके मसाइल जो हैं वो हाईलाइट हो सके। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाते हैं और एक स्टोरी। अच्छा, अभी भी कॉल पे बात हुई है। मामला ये है कि जिस तरह ताजिर परेशान हैं, बिजली के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसी हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनकी भी जो है वो मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म से। कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक आम ताजिर, एक आम शहरी इस वक्त बिला रहा है। जब वो बिजली के बिल देखता है तो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा पा रहा है। डिप्टी कन्वीनर है एमक्यूएम के अनीस कायम खानी साहब लाइन पे, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, पूछ लेता हूँ क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या गुफ्तगू हुई। अनीस कायम खानी साहब बताइएगा ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम अली, और सब आपके लिए सारे जो आपके व्यूअर हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म साहब से बड़ी अहम मुलाकात भी हमारी, और वो बड़े इस मामले में परेशान हैं और फिक्रमंद हैं मुल्क के मौजूदा सूरत हाल से, और वो निगरां हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म हैं। उनके पास 5 से 6 महीने हैं, लेकिन 5 से 6 महीने में वो अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो मुल्क की सबसे ज़्यादा ख़राब है। दूसरा बड़ा मसला बिजली का है, और बिजली के मसले पे और पूरे पाकिस्तान की बिजली के मसले पे और ख़ुसूसन कराची के बिजली मसले पर उनसे गुफ्तगू हुई है कि कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जो आज भी जो है 3.25 अरब रुपए कमा के देता है, तो कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। तो उनसे बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू हुई है। उम्मीद करेंगे, अभी उनके पास कोई 5 साल का मैंडेट तो है नहीं, 5 से 6 महीने हैं। बिल्कुल। इस तरह की उनकी शख्सियत है, तो उम्मीद रखते हैं कि वो 5 से 6 महीने में बेहतर इक़दाम करेंगे। अच्छा अनीस टाइम खानी साहब, बात यह है कि ताजिर बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, कहीं बिल फाड़ रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो मुलाजमीन है के इलेक्ट्रिक के उनसे, एक अजीब व गरीब एहतजाज की सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में कोई ऑल्टरनेटिव तरीका, कोई और जो कि टैक्स जो जाहिर से मतलब पैसे तो लगाने हैं, टैक्स जमा करना है, कोई और तरीका है ऑल्टरनेटिव जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सके? अभी ये जो है वो आज का मसला नहीं है। कोई भी मसला जब बड़ा मसला बनता है तो वो कोई एक दिन में नहीं बनता या चंद महीनों में नहीं बनता, बरसों बरस के मसाइल होते हैं। जब वो मसले हल नहीं करते और इस बेसलाहियत लोग जो आ जाते हैं और अपनी उस जो उनमें सलाहियत नहीं होती है, उसकी वजह से बरसों बरस के बाद एक लावा पकता है। ये जो आज मुल्क के हालात हैं वो कोई आज के नहीं है, कोई निगरां हुकूमत के या पीडीएम हुकूमत के या उससे पहले के हालात हैं। जब इमरान खान साहब यहाँ पे हुक्मरान थे, पीटीआई हुक्मरान थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, और ऐसे बहुत सारे फैसले, गलत फैसले किए जिसके नताइज आज जो है वो पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। और ये उसकी वजह से जो आप कह रहे हैं आज, लेकिन उसमें बेचारी अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो आज सूरत हाल ये कि जो 30,000 40,000 रुपए कमाता है, वो 35,000 रुपए तो उसका बिजली का बिल आ रहा है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो परेशानी होगा। तो ये जो मसाइल है, इसमें तो हुक्मरानों की गलत फैसलों की वजह से आज 25 करोड़ आवाम ये भुगत रही है। और अब हम IMF के उसमें बिल्कुल फंस चुके हैं। हमारी हुकूमत के पास, मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है, और वो बिल्कुल हम एक ऐसी कौम की तरह है जो कर्ज में फंसी हुई है और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह की सूरत हाल अल्लाह ताला में निकालेगा। ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों का है, अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हुक्मरानों के दिलों में डाले। अभी भी कम अज कम ये सिंध की मिसाल ले लिया आप। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 15 साल में यहाँ पे अभी भी आज भी जो है वो सिस्टम वालों को पकड़ने की बात हो रही है। 15 साल से जो है वो तबाही हो रही है। मेरी एक जाती राय है, और इसमें एमकेएम पाकिस्तान की भी है कि कराची एक ऐसा शहर है जो मुल्क को चला सकता है। तो आप IMF से भी सिर्फ जान एक सूरत में छुड़ा सकते हैं जब आप कराची को ठीक रखेंगे। कराची आज आपको अगर 3.25 अरब रुपए कमा के दे रहा है, तो ये 8,000 अरब रुपए कमा सकता है। आपको IMF से जान, लेकिन फिर कराची को तोड़ देनी पड़ेगी, कराची के मसाइल को हल करना पड़ेगा। ये ऐसी मिसाल है कि गाय से या एक भैंस से दूध ले रहे हो, आप उसी को काट रहे हो, तो कैसे ऐसा मुमकिन है? तो मेरे हाल है पाकिस्तान के इस वक्त मसले का ये कि कराची को तरक्की दी जाए। कराची माशी हब है, यहाँ सनतों को फरोग दिया जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और इंशाल्लाह कराची पाकिस्तान को
इस सूरत हाल से निकाल। आखिरी सवाल अनीस कायम खानी साहब, आखिरी सवाल बस करूंगा कि एक बाज़गश्त चल रही है जो है ये एक बातचीत चल रही है, अफवाह क्या आप तस्दीक कर दिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लोगों के ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि एमक्यूएम को थोड़ा सा जो है वो एम्पावर किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या है मामला कुछ? देखें, जहां तक गहरा तंग किया जा रहा नहीं, ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हर उस आदमी को पकड़ा जाए जो मुल्क के खजाने से पैसे लूट रहा है। हाँ। वो भले किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से साबित हो रहा है तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? 15 साल में हजारों अरब रुपए जो है वो तालीम पे खर्च हो गए। एक स्कूल आप पूरे सिंध में नहीं दिखा सकते जिसको आप मॉडल स्कूल करार दें, तो हजारों अरब रुपए सेहत पे खर्च हो गए। एक मॉडल हॉस्पिटल नहीं बता सकते आप। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आपको पता है, कराची आप जब पंजाब में दाखिल होते हैं घोटकी से आगे तो आपको फिर सिंध में और पंजाब में फर्क नजर आता है। तो ये जो पीपल्स पार्टी की 15 साल की करप्शन है, अगर वो पकड़ी जा रही है तो उसमें हैरत की कौन सी बात है मतलब। और जहां तक आपने एमक्यूएम की बात की, एमक्यूएम ही 2018 में एमक्यूएम से मैंडेट ले लिया गया था जाली तौर पर, जबरदस्ती तौर पर। आज वो मैंडेट जिस पार्टी को दिया गया था वो आज बिल्कुल बेनकाब हो गई है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा कराची के हवाले से। बहुत शुक्रिया अनीस कायम खानी साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए और तफसीली जो है वो बात करने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि जो मसाइल बिजली के हैं लोग यकीनी तौर पे सियासी जमातों की जानिब देख रहे हैं, टॉप लीडरशिप से ताल्लुक़ है, इम्पोर्टेंट आदमी है अनीस कायम खानी साहब, इसलिए हमने जानने की कोशिश की। साथ ही जो एक पूरी की पूरी फ़िज़ा जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है सिंध के अंदर। बहुत सारी जगहों पर ये बातें चल रही हैं कि अहम लोग जो है वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जी घेरा तंग हो रहा है, जो है वो चीज़ें लिस्टें तैयार हो गई हैं। अब ये लिस्टें जो तैयार हो रही हैं उसके नताइज कब निकलेंगे, कब मिलेंगे, वो जो करप्ट माफिया है वो कब इनको लगाम पड़ सकेगी और इसके नताइज और इसके जो फ़वाइद हैं वो एक आम आदमी को कब मिल सकेंगे, ये एक आम आदमी अपने जहनों में सवाल रखता है और हमेशा इस उम्मीद के साथ जीता है इस मुल्क, इस शहर, इस सूबे के अंदर कि शायद कल वो दिन आए कि उनके जो ये मसाइल है वो हल हों और ये जो करप्ट माफिया है उसको लगाम मिल सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे अहम इशूज़ के साथ इस शहर के, क्योंकि इस शहर की हम बात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।